भक्तबंधु आपण मानक पद पंकजरे भूमिष्ठ प्रणाम ज्ञापन करी आरंभ करने जाऊँगी आज श्रीमद् भगवत गीता पाठ। तेरे भक्तबंधु आमे गत अध्याय पाठ करते विंश श्लोक बा 20 नंबर श्लोक पर्यंत पाठ करते। आज आम 21 नंबर श्लोक ठारू पाठ करवा। तेबे आसंतु आपण मानकु समस्त पदकमल भूमिष्ठ प्रणाम सहकारे अनुरोध पूर्वक आसंतु समस्ते आज भगवान योगीराज श्रीकृष्ण पद पंकजरे कोटि कोटि भक्तिपूत प्रणाम ज्ञापन करी आज श्रीमद् भगवत गीता पाठ को आगे नेवा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोल आनंदे कवार हरि हरि बोल। श्रीमद् भगवत गीता अष्टम अध्याय तारक ब्रह्मयोग 21 श्लोक बा 21 नंबर श्लोक 21 नंबर श्लोक रे आज अर्जुन को भगवान श्रीकृष्ण क्यों कथा बुझाउछंती से कथा आसंतु टिके पाठ करिबा। अव्यक्त अक्षर इत्युक्त स्तमाहु परमं गतिं जं प्राप्य न निवर्तन्ते तदाम परमं मम। भगवान एटी अत्यंत गूढ़ तत्व कथा कहिबे। टिके ध्यान दे भक्तबंधु आसंतु टिके श्रवण करिबा। अर्जुन को कहउछन्ति हे अर्जुन कुंती पुत्र मोर प्रिय सखा अर्जुन टिके ध्यान स्थिर चित्तरे मन मीन को एकाठी करी ध्यान सहकारे स्थिर चित्तरे तुम्हें टिके श्रवण कर कौन ना अव्यक्तोक्षर इत्युक्त स्तमाहु परमं गता। अव्यक्त अक्षर इत्युक्त स्तमाहु परमं गतिं जं प्राप्य न निवर्तन्ते तदा परमं मम। अर्थात जे अव्यक्त ब्रह्म, अव्यक्त माने केउठारे ताकू केही देखि पारंती नाही, से अव्यक्त निराकार स्वरूप ज्योति स्वरूप सेतिकी ध्यान कले जोगयुक्त हेले से दर्शन से परमात्मा का दर्शन मिले। ये शरीर मध्य समस्त जीवसत्ता मध्य से विद्यमान अछंती सूक्ष्म ब्रह्मस्वरूप भाव रे ब्रह्मसत्ता भाव रे तांकु जे निगूढ़ चित्तरे अटल भक्ति रे अटल विश्वास रे अटल प्रेम भक्ति रे जे अटल प्रेम भाव रे जे ध्यान करे भावन करे गायन करे मनन करे रटन करे से तांकर दर्शन लाभ करे। भगवान कहउछंती जे अव्यक्त ब्रह्म जे केउठारे व्यक्त हुअंती नाही, शरीर धरी केउठारे ठिया होई पड़ती नाही, जे आमे समस्ते देखिदेवा से हेउछंती अव्यक्त। जे अव्यक्त ब्रह्म भगवान कहले, भगवान श्रीकृष्ण कहउछंती हे अर्जुन जे अव्यक्त ब्रह्म सेई मु आउ केही नुह, मु होउची सेई अव्यक्त ब्रह्म जे ताकू ध्यान करे से मो शरीर रे लीन हुए। मु होउची अव्यक्त ब्रह्म सूक्ष्म सत्ताटिए होई सर्वजीवर शरीर रे मो अवस्थान करिअछि। जार जीवन अछि से जीवसत्ता भितरे मु ब्रह्मंकर सूक्ष्म सत्ता रूपे विद्यमान होइछि। जे व्यक्त ब्रह्म से ब्रह्म हेउछि मु। जे ताकू ध्यान करे से कौन हुए ना मो शरीर रे लीन
ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ମୋରି ପାଖରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ସର୍ବ ଘଟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା। ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ବା ଅବ୍ୟୟ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ସେ ହେଉଛି ମୁଁ। ଯେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ କରେ ଜୀବନାନ୍ତେ ସେ ମୋ ଶରୀରରେ ଲୀନ ହେଇଯାଏ, ମୋ ଶରୀରରେ ମିଶିଯାଏ। ପୁରୁଷ 22 নম্বর ଶ୍ଳୋକରେ ପୁରୁଷ ସପରଃ ପାର୍ଥ ଭକ୍ତ୍ୟା ଲଭ୍ୟସ୍ତୁନନ୍ୟୟା ଯସ୍ୟାନ୍ତଃ ସ୍ଥାନି ଭୂତାନି ଯେନ ସର୍ବମିଦଂ ତତଂ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ କାରଣ, କାର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଏକତ୍ରରେ ଦେହି ଯେ କାରଣ, ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତିରେ ଭଜିଲେ ସେ ମିଳନ୍ତି। ଯେ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତିରେ ଭଜେ, ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଅଗାଧ ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଡ଼େଇ ଦିଏ, ଅଟଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭାବ ସଂଯୋଗ କରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତିରେ ଭଜିଲେ ସେ ମିଳନ୍ତି। ମନ ଆଉ କେଉଁ ଆଡ଼େ ନଥିବ, ଶୟନ ସପନେ ଜାଗରଣେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ। ତାଙ୍କରି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ନାଚୁ ଉଠୁଥିବ ଏ ମନ। ସଦା ସର୍ବଦା ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ରରେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ, ସେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପକୁ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପକୁ। ଏ କର୍ଣ୍ଣ ସଦା ସର୍ବଦା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିବ ତାଙ୍କର ସେଇ ବଂଶୀ ସ୍ୱନକୁ। ଏ ଜିହ୍ୱା ସଦା ସର୍ବଦା ରଟନ କରୁଥିବ, ପାଟି ବନ୍ଦ ଥିଲେ ବି ମନେ ମନେ ରଟନ କରୁଥିବ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗ୍ରାମକୁ, ସେଇ ହରିନାମକୁ। ଭଗବାନ ସେଇ କଥା ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତିରେ ଭଜିଲେ ସେ ମିଳନ୍ତି। ଯେ ଭକ୍ତ ମୋତେ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତିରେ ପୂଜେ ସେ ଭକ୍ତକୁ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଗୋଚର ଏ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଯାର। ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଗୋଚର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଯାର। ସେ ଅବିନାଶୀ ନାଶ ନୋହି ସକଳ ଭୂତ ନାଶ ଯାଇ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ଅଟଇ ମୋର ସେବା ଧାମ ସେଇ। ଜୀବର ମୋକ୍ଷ ଗତି ସେଇ। ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ନ ଫେରାଇ ସେ ଧାମଟେ ମୋ ଶରୀର। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନ କର। ହେ ଅର୍ଜୁନ,
ଯେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ହେଉଛି ମୁଁ, ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ସେ ହେଉଛି ମୋର ଶରୀର। ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତିରେ ଭଜିଲେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ତୁମକୁ ମିଳନ୍ତି। ଏବଂ ଯିଏ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତିରେ ଭଜେ ଅନ୍ତେ ଜୀବନାନ୍ତେ ସେଇ ମୋର ଶରୀରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲୀନ ହେଇଯାଏ। ଯିଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ମୋର ଶରୀର, ସେ ଅବିନାଶୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋରି ଶରୀର। ଯାହାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ମୁଁ, ମୋର ସ୍ୱରୂପ। ଯିଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବରେ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଭଜନ କରନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ମରଣାନ୍ତେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ବା ମୋ ଶରୀରରେ ସେ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସଖା ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଜୀବର ମୋକ୍ଷ ଗତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବର ମୋକ୍ଷ ଗତି। ତାଙ୍କୁ ଭଜିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଗରେ ଦେଖିଲେ, ଧ୍ୟାନ କଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଇଏ ଜୀବ ମୋକ୍ଷ ଗତି ପାଇଥାଏ ବୋଲି ଆଜି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଜୀବର ମୋକ୍ଷ ଗତି ସେଇ, ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ନ ଫେରାଇ। ତାଙ୍କୁ ଜୀବର ମୋକ୍ଷ ଗତି ସେଇ, ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ନ ଫେରାଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ମୁଁ। ଏବଂ ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯିଏ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତିରେ ଭଜନ କରନ୍ତି, ଧ୍ୟାନରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ମରଣାନ୍ତେ ସେ ମୋର ଶରୀରରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ମଞ୍ଚପୁରକୁ ଆଉ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଯୋନି ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ଏ ଭବ ସଂସାରକୁ, ଏ ମଞ୍ଚପୁରକୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ, ସେ ନିତ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେ ମୋ ଶରୀରରେ ଲୀନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ଜୀବର ମୋକ୍ଷ ଗତି ସେଇ, ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ନ ଫେରାଇ। ଏସେ ଧାମ ଅଟେ ମୋ ଶରୀର, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନ କର। ଜଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ଏଥିରେ। କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧରଇ, କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣକୁ ଧରଇ। ସୂତ୍ରରେ ମଣି ପରକାର, ଏକ ଭାବେ ଛିନ୍ନତାର। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ମଣି ମାଳ ତିଆରି ହେଇଛି, সেই ମଣିମାଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଣିମାନେ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂତା କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ? ସେହି ପ୍ରକାର ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସୂତାରେ ଯେମିତି ମଣି ଗୁନ୍ଥା ହୋଇ ମଣିମାଳଟିଏ ତିଆରି ହୁଏ, ସୂତା କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ? ଉପରକୁ କେବଳ ମଣି ମାନେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି, ମଣିମାଳଟିଏ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ମଣିକୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି, ସେ କିଏ? ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇ ସୂତାରୂପକ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଏ? ଯେମିତି ସୂତା
ସମସ୍ତ ମଣିକୁ ମାଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁନ୍ଥିକିରି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ସେମିତି ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଲୁଚିକି ରହିଥାନ୍ତି, ସେ ବି ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଅଟଳ ଭାବରେ, ଅଟଳ ପ୍ରେମ ଭାବରେ, ଅଟଳ ଭକ୍ତିରେ, ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସରେ, ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତିରେ ଯେ ଭକ୍ତ ଭଜେ, ଭଗବାନ କହିଲେ ସେ ମୋତେ ପାଏ, ମୋ ଶରୀରରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ, ତାର ଆଉ ପୁନରାବର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଜନ୍ମମରଣ ଚକ୍ରରେ ଆଉ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେ ନିତ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେ ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତି ତାକୁ ମିଳିଯାଏ, ସେ ମୋ ଶରୀରରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ପାଠ କଲେ 21 ନମ୍ବର ଏବଂ 22 ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପାଠ କରିବା 23 ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକ। ତେବେ ଏ ଅଧମ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମାଝୀକୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଠାରେ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜରେ କୋଟି କୋଟି ବିନତି ପ୍ରଣାମ ଏ ଅଧମର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଭକ୍ତିପୂତ ଚିତ୍ତରେ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜରେ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଆଜିର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠକୁ ଏଇଠାରେ ସାଙ୍ଗ କରିବା। ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାଳ ହରି ହରି।